IELTS myths. Yes, there are so many myths, misconceptions surrounding IELTS that you believed or still believe to be true. These misconceptions are not only false, they are dangerous. A big part of doing well in the exam is learning about how the test works and knowing what examiners expect. If you don't have accurate information about the test, you'll probably make unnecessary mistakes and lower your band score. Hello, this is Choton. Today we are going to clear up all the misconceptions surrounding IELTS. To clear up all the misconceptions, I have invited IELTS expert SHAFIQ sir. He's been teaching English more than a decade, both nationally and internationally. He's a teacher trainer. He's been giving training to many corporate officials since long. He's a Cambridge University CELTA and TEO certified international level English language trainer and UK TESOL graduate. Hello SHAFIQ sir, how are you doing? I'm alright, and I'm really enjoying this stunning evening, and thanks for inviting me in this program. You are most welcome. So today we are going to unlock some misconceptions about IELTS. As you are with me, I must say we can clear up all the misconceptions that are commonly believed. So can we start? Sure. At the very beginning of our program, I'd like to ask you very common myth, what I usually get for my students. So আমি বেশিরভাগ যেই কোয়েশ্চেনটা আমার স্টুডেন্টস থেকে পাই সেটা হচ্ছে যে তারা খুব বেশি ওয়ারিড থাকে এক্সামিনারের মোড নিয়ে। সো তাদের একটা ধারণা আছে বা তারা যেটা একটা বিশ্বাস করে যে এক্সামিনারের মুড যদি ভালো হয় তাহলে স্পিকিং টেস্টে স্পেশালি স্কোর অনেক হাই চলে আসে, ভালো হয়। আর যদি এক্সামিনারের মুডটা খারাপ হয় তাহলে দেখা যায় স্কোরটা লো হয়ে যায়, তারা অনেক বেশি টেনশনে থাকে। সো এই যে ব্যাপারটা, সো এটা আসলে কতখানি সত্যি, দ্যাটস আইড লাইক টু নো। সো স্যার, does the test score depend on the mood of the examiner? What do you think? No, not at all. It doesn't depend on the mood of the examiner. The examiners have to score the candidates on the basis of the standard IELTS marking scheme. It really doesn't matter if the examiner is not looking at you or seem to be uninterested in listening to your answers. Bear in mind, IELTS examiners are not your enemy. Again, I'm telling you, bear in mind, IELTS examiners are not your enemy. So my suggestion would be stay calm and answer very confidently. That's more than enough. Okay, thank you very much. Yes, stay calm and answer confidently. And একটা জিনিস আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে এক্সামিনারকে স্কোর দিতে হবে একটা নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড IELTS মার্কিং স্কিম বেসিসে। যেটা আমরা ইউজুয়ালি বলি যে মার্কিং ক্রাইটেরিয়া বেসিসে। ওকে, সো এখানে আসলে টেনশন করার কিছু নেই, ওরিড হওয়ার কিছু নেই। আপনার এক্সামিনারের মুডের উপরে মোটেও আপনার স্কোর ডিপেন্ড করে না। সো প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। আই থিঙ্ক আজকের পর থেকে ভিউয়ার্স এবং আমার স্টুডেন্টসরাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে, কারণ আমি এই কোশ্চেনটা অনেক বেশি পাই স্টুডেন্টসের কাছ থেকে। সাধারণত পরীক্ষা দিয়ে এসে যদি এক্সামিনার মুডটা অনেক ভালো থাকে, খুব খুশি থাকে, ভাবে যে স্কোরটা ভালো হতে পারে। আবার যাদের দেখা যায় যে এক্সামিনার একটু গম্ভীর থাকে এবং হচ্ছে যে মুডটা একটু অফ থাকে বা ন্যাচারালি মেবি সে একটু গম্ভীরের দেখে স্টুডেন্টসটা অনেক সময় ভয় পেয়ে যায়, মেবি আমি ভালো স্কোর পাবো না। সো আই থিঙ্ক আজকে এই আনসার থেকে দে আর হাইলি ক্লিয়ার, ইজন্ট ইট? Yeah, I think so.
another myth that I'd like to share with you. Usually I get this question from my students, so that's they are really worried about the IELTS test centers. সো তাদের যেটা একটা ব্রেনে সবসময় কাজ করে, আমি যেটা দেখেছি যে তারা টেস্ট সেন্টার্সগুলো নিয়ে অনেক বেশি ওয়ারিড থাকে। তারা যেটা মনে করে যে টেস্ট সেন্টারের উপরে ডিপেন্ড করে তাদের স্কোরটা। সো আই মিন দে think that certain IELTS test centers don't give high bands score to certain candidates. So what do you think about this? No, certainly this is not true. You would think that examiners at certain IELTS test centers are generous and somewhere else is triggered to people from different nationalities. That's another rumor being circulated, I must say. Actually, none of the test centers are biased because they are just doing their job on that day and they don't intend to favor or to be rude to anyone due to any region. Right. So, IELTS is a very high profile exam, you know. And both British Council and IDP test centers will never allow any malpractice during the test, even no matter which part of the world your test center is situated. It is up to you completely what you write or what you say, based on which you are evaluated by examiner. All right, that's what I believe. Yeah, that's true. যেটা আমিও বলবো যে none of the test centers are biased, you know. সো এই ধরনের কোনো কিছুর যে টেস্ট সেন্টারের নিয়ে ওরিড হওয়ার কিছু নেই যে এই টেস্ট সেন্টারে এক্সাম দিলে আপনি ভালো স্কোর পাবেন, ওই টেস্ট সেন্টারে আপনি এক্সাম দিলে আপনি ভালো স্কোর পাবেন না, এমন কোনো কিছু আসলে নেই। তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আপনাকে স্কোর দিতে হবে। সো এই ধরনের মানে বায়াসড হওয়ার মতো কোনো স্কোপ নেই, কোনো চান্স নেই। সো প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট any test centers. Okay, so আমরা আরেকটা মিথ নিয়ে এখন ডিসকাস করতে পারি। আরেকটা মিথ যেটা খুব বেশি শোনা যায় এবং হচ্ছে যে স্টুডেন্টস অনেক সময় অনেক টিচার্সরাও কনফিউজ থাকে মেবি, যেটা আমি শুনেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে স্টুডেন্টসরা এসে বলেছে যে তারা যখন মানে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে স্পেশালি, সো তাদের একটা হয় ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট আর না হয় আমেরিকান অ্যাকসেন্ট থাকা লাগবে। যদি কোনো ভালো অ্যাকসেন্ট না থাকে, ব্রিটিশ আর আমেরিকান অ্যাকসেন্ট না থাকে, তারা মেবি ভালো স্কোর নাও পেতে পারে। সো এমন একটা তারা এটা নিয়ে খুব টেনশন থাকে, বিকজ ইটস নট ইজি to achieve British or American accent. সো এই জন্য যেহেতু এটা ইজি না, সো তারা ভাবে যে যেহেতু আমার নাই, মেবি আমি এটার জন্য স্কোর কম পেতে পারি। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, রিয়েল they need to speak British or American accent to score high? What do you think about this? No, accent is not important at all. Okay. And it doesn't have any impact on score, you know. Yeah. Because accent is not an evaluation criterion. Yeah. But pronunciation is assessed. Yeah. Right, bear in mind. When evaluating pronunciation, examiners pay attention to the candidate's pronunciation of individual sounds, word stress, and intonation. So, in this case, I will recommend, please focus on speaking clearly and at a natural pace so that the examiner can understand you very well. Right. Yeah. In a nutshell, I would say your accent is not evaluated. You are not expected to have a native accent. Yeah. Just your pronunciation. But if you have a standard British or American accent, that's a plus point for you. But you don't need to give an extra effort to achieve it. Yeah. Right, that's what I would say. Yeah, exactly. So যদি আপনার যেটা শফিক স্যার বলেছে, যদি আপনার অ্যাকসেন্ট থাকে আমেরিকান আর ব্রিটিশ, দ্যাটস আ প্লাস পয়েন্ট। বাট এটার জন্য আপনার স্কোরের আপনি হাই হওয়া বা কমে যাওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, এবং হচ্ছে যে এটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যেও পড়ে না।
সো জাস্ট আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনটা কারেক্ট হওয়া প্রয়োজন। ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি চেষ্টা করবেন যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যাতে আপনি কারেক্টলি প্রোনাউন্স করতে পারেন, দ্যাটস ইট। এবং কি যেন ইন্টোনেশনটা দেখে, ইন্টোনেশনটা, Exactly. ওয়ার্ড স্ট্রেস, এই জিনিসগুলো একটু দেখে। বাট আপনি চেষ্টা করবেন যে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ডগুলো যাতে আপনি কারেক্টভাবে বলতে পারেন। বাট অ্যাগেইন অ্যাকসেন্ট ইজ নট At all needed. is not at all needed. So আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে accent doesn't matter here. So accent isn't an evaluation criterion. So আপনি যেটা করবেন, just try to pronounce every individual word correctly. প্রত্যেকটা individual ওয়ার্ডকে আপনি correctly try to pronounce, that's enough. এর বেশি কিছু আপনার আসলে করতে হবে না। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট অ্যাকসেন্ট, আমেরিকান অর ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট। অ্যাকসেন্ট তো থাকেই আমাদের, সো বাট ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট আমেরিকান অর ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, দ্যাটস ইট। সো Actually, people are crazy to have those, but they don't know that it's not actually the requirement. Right, it's not requirement. But if you naturally have the British American that's accent, great, that's great, I say. that's great. বাট এটার সাথে আপনার স্কোরের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই, There's দ্যাটস ফর no, শিওর। yeah, Yeah. exactly, you're right. আরেকটা কমন যে কোয়েশ্চেনটা যেটা এত বেশি শোনা যায় এবং স্টুডেন্টসরা এত বেশি ওরিড থাকে যে কোথায় রেজিস্ট্রেশন করব, আইডিপি নাকি ব্রিটিশ কাউন্সিল। ও মাই গড, দে আর হিউজ কনফিউজড অ্যাবাউট দিস, ইউনো। খুব ওরিড থাকে তারা, অনেকের ধারণা থাকে যে আইডিপিটা অনেক বেশি ইজি ইয়া থেকে, ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে। সো এমন কিছু তারা চিন্তা করে। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক আসলে দ্য আইডিপি আইএলস ইজ ইজিয়ার দেন দ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল আইএলস? Very nice question, but there's no difference. Okay. The question papers are prepared or written by language assessment experts Yeah. at the University of Cambridge Okay. and sent it to the test centers to use around the world. আচ্ছা। And the examiners are trained in the same way, and the marking scheme are also same. So don't need to be worried about it. You can choose any of them nearby your home. Yeah. Why you are getting confused? Yeah. সো আসলে এখানে ওয়ারিড হওয়ার কিছু নেই, যেটা শফিক স্যার মেনশন করেছে যে আপনি যে কোয়েশ্চেন পেপারসগুলো এগুলো প্রিপেয়ার্ড বা এগুলো লেখা হয় যে বাই দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেসমেন্ট এক্সপার্টস। কোন জায়গার? কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির, তাই না? সো এখানে আইডিপি না ব্রিটিশ কাউন্সিল এটা নিয়ে আসলে টেনশন হওয়ার কিছু নাই। আইডিপির মধ্যেও যেরকম কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেসমেন্ট এক্সপার্টসরা কোশ্চেন পেপারগুলো প্রিপেয়ার করে, ওইরকম ব্রিটিশ কাউন্সিলও। সো সেম, এখানে একটা চেয়ে আরেকটা ইজি এটা বলার আসলে কোনো সুযোগ নেই, তাই না? সো আই হোপ এটা নিয়ে আর কেউ কনফিউজড হবে না এবং টেনশনও করবে না, এবং এটা আই হোপ আজকের পর থেকে ভাববেন না যে আইডিপি আইএলস বা আইডিপি টেস্ট সেন্টারে এখানে পরীক্ষা দিলে আপনার একটু ইজি হবে বা একটু ফ্যাসিলিটি পাবেন। নো, এমন কোনো সুযোগ নেই। This is very frequently asked question. ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি। এবং সো আপনারা যেটা করবেন, আপনার যেখানে বাসা সেখান থেকে কোনটা কাছে, সেটা যদি ব্রিটিশ কাউন্সিল হয় ফাইন, সেটা যদি আইডিপি হয় ফাইন, যেটা কাছে, যেটা আপনার নিয়ার বাই আপনি মনে করেন জাস্ট সেখানে যে আপনি পরীক্ষা দেন, দ্যাটস ইট। এর বাইরে আপনার আর কোনো কিছু চিন্তা করতে হবে না, জাস্ট কুল। ওকে, সো আরেকটা মিথস, ওকে, দ্যাটস অ্যাবাউট দ্য স্পিকিং। ওকে, সো যেটা ইউজুয়ালি, যেহেতু আমি সবসময় বলি স্টুডেন্টস থেকে পাই, কারণ আই হ্যাভ আ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট দ্যাটস ক্যামব্রিজশায়ার। সো যেটা একদম কমন যে স্টুডেন্টস থেকে আমি অনেক বেশি পাবো এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলা। সো তারা যেটা মনে করে যে স্পিকিং ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট মডিউল অফ দ্য টেস্ট। সো আপনি এটা নিয়ে কি মনে করছেন স্যার? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? প্লিজ এক্সপ্লেইন। Actually, all the modules in the IELTS examination are of the same value. Okay. Right. So you have to give equal time and energy in the preparation of all the modules. Right. In the end,
the average score is going to be calculated. So you don't need to give any additional effort to any particular module. You can give if you are weakened, right? It depends on your level of English or language, right? Yes. So but you don't need to give extra importance to any particular module or speaking. ইয়া সো আমি শফিক স্যারের কথাটাকে রিপিট করছি যে আইএলসের প্রত্যেকটা মডিউলেরই সেম ভ্যালিউ মানে এমন না যে এটার ভ্যালিউ অনেক বেশি, এটা অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট, আরেকটা মডিউল খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট না। নো, সবগুলা সেম ভ্যালিউ ক্যারি করে, ইজন্ট ইট? আচ্ছা, সো আপনাকে আসলে ইফোর্ট, অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের এমন হয় যে সেই স্পিকিংয়ে ভালো, সো সে এখানে ইফোর্ট কম দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে হলে ফাইন। যদি আপনি স্পিকিং অলরেডি ফ্লুয়েন্ট হন, ফাইন, আপনি অন্য মডিউলগুলোতে আপনি ইফোর্টটা বেশি দেন। বাট যদি আপনার জন্য স্পিকিংটাও, আপনি যদি এখানে যদি নতুন থাকেন বা আপনি যদি স্পিকিংও ফ্লুয়েন্ট না হন, তাহলে প্রত্যেকটা মডিউলে আপনাকে সেম ভ্যালু দিতে হবে, একইভাবে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে ইমপ্রুভ করার জন্য, ইজন্ট ইট? সো আই থিঙ্ক ইউ গাইজ আর ক্লিয়ার উইথ দিস। সো আজকে আমরা সবগুলা মিথ নিয়ে আসলে ডিসকাস করব, যেটা আমি বলেছি যে সব ধরনের যে মিসকনসেপশনসগুলো আছে সেটা আজকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। আরেকটা যে কমন মিথ যেটা আমি বলেছি যে আজকে আমি সব ধরনের মিসকনসেপশনসগুলো রিগার্ডিং আইএলটিএস যে ক্লিয়ার করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। সো এই একটা মিথ খুব বেশি সবার মধ্যে, এবং অনেক টিচাররাও সাজেস্ট করে এই ব্যাপারে। সো কী ব্যাপারে সেটা আমি এখন ক্লিয়ার করছি। আচ্ছা, সো একটু পেশেন্স রাখতে হবে। আমি শফিক স্যারকে সবার আগে বলবো, শফিক স্যার জাস্ট আপনি ইমাজিন যে আপনি হচ্ছেন একজন এক্সামিনার, সো আমি হচ্ছি একজন ক্যান্ডিডেট, আই এম ক্যান্ডিডেট, ওকে? সো আমি এখন আইএলটিএস পরীক্ষা দেব। সো আমি পরীক্ষা দিতে এসে আমি আপনার দিকে হেসে বসে আছি এভাবে। That's lovely. ওকে, সো এই যে আমি হেসে এত সুন্দর করে স্মাইলিং ফেস নিয়ে বসে আছি বা কথা বলতেছি, এই জিনিসটা কি আমার স্কোরটাকে অনেক হাই করে ফেলবে আমার অনলি স্মাইলিং ফেসের জন্য? কারণ যেটা আমি একটু আগে যেটা বলেছি যে অনেক টিচাররাও বলে, টিচাররা আসলে কি বলে আমি ক্লিয়ার করছি, যে পরীক্ষা দিতে গেলে তুমি যখন পরীক্ষা দিবা স্মাইলিং ফেস যাতে থাকে, হ্যাঁ। সো স্টুডেন্টরাও মনে করে যে আমার কি পরীক্ষার সময় স্মাইলিং ফেস থাকতে হবে কি না। সো এটা আমরা আজকে ক্লিয়ার করবো। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক স্মাইলিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য এক্সামিনার ক্যান হেল্প you in getting a good score? What do you think? I don't think so. You may smile or you may have the smiling face. That's okay. But unnecessarily showing a smiling face, actually it may decrease or it may create a bad impression to the examiner. Yeah, right. exactly. Examiner might think about yourself that you don't have the sense of the language, where to laugh or where to smile, right? Yeah. So it's important. Actually, smiling or laughing would not have any considerable effect on your IELTS score. You are only going to be judged on the basis of the answers that you give, right? So the examiners will assess the level of your English and the way in which you demonstrate your skill and knowledge, right? So this is what I believe. Yeah, that's true. So I mean, if I say, sometimes you may even notice, for example, if the examiner asks you describe an accident, okay, accident, describe an accident which you have experienced. I mean, in that time, if you have a smiling face while describing, so it's That's so funny. funny. That's funny. So I mean, when you need to smile or need to have a smiling face, that's great. You can do. Okay, so যেটা আমরা আসলে পেয়েছি যে স্মাইলিং ফেস, ওকে, স্মাইলিং ফেসটা আসলে একটা ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে, দ্যাটস গুড, অ্যান্ড আই থিঙ্ক এটা থাকা উচিত। বাট কখন থাকা উচিত সেটা আমাদের জানতে হবে।
আচ্ছা, যদি এই যে শফিক স্যার যেটা মেনশন করেছে যে আপনি একটা অ্যাক্সিডেন্ট এক্সপিরিয়েন্স করেছেন বা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, সো সেখানে যদি আপনি ওই টপিকটা বলতে যেয়ে যদি হেসে হেসে বলেন ইট সাউন্ডস অড, ইট লুকস অড, ইজন্ট ইট, সো এটা করা যাবে না। সেই ক্ষেত্রে স্মাইলিং ফেস মোটেই না, ব্যান। আচ্ছা, সো স্মাইলিং ফেস যখন আপনি আসলে এটা আসলে রিলেভেন্ট থাকতে হবে আপনার টপিক অনুযায়ী। যদি আপনি এমন কোনো কিছু বলেন যেটা আপনার টপিক অনুযায়ী বা কোয়েশ্চেন অনুযায়ী যেখানে স্মাইলিং ফেসটা যায় রিলেভেন্ট, এখানেও এটাকে রিলেভেন্ট থাকতে হবে আসলে এটাও। সো সেক্ষেত্রে আপনার স্মাইলিং ফেস থাকবে, অফকোর্স থাকবে, সেখানে আবার মুড ধরে থাকারও কিছু নাই। বাট যখন আপনি এমন কোনো টপিক নিয়ে বা এমন কোনো কোয়েশ্চেনের আনসার করবেন যেটা একটু স্যাড, সেক্ষেত্রে আসলে স্মাইলিং ফেস মোটো থাকা যাবে না। এক্সামিনার চিন্তা করতে পারে ব্যাককেল নাকি যে এই ধরনের স্যাড কোনো কিছু বলছে, বাট সে হচ্ছে যে হেসে আছে। No, I mean, this is not the problem of, the candidates. I mean, whatever they They are just learning listen, from the teachers. Yeah. that they apply in the exam. It's not their fault, yes. So এটা আসলে তাদের ফল না। So আমি সকল যারা টিচার আছে তারা যদি বলে থাকেন তারা একটু ক্ল্যারিফাই করে দেবেন। তারা হয়তো ঠিকই বলছে, বাট অনেক সময় ক্ল্যারিফাইটা করা হয় না, এই জন্য স্টুডেন্টসটা আসলে ভুল বুঝে বসে থাকে, ওভাবেই সবসময় হেসেই বসে থাকে। সেই জন্য টিচাররা প্লিজ ক্ল্যারিফাই করে দেবেন। আর স্টুডেন্টসরা হচ্ছে যে আমি যদিও বলি আমার স্টুডেন্টসদেরকে যে না, এটা বেসড অন দ্য সিচুয়েশন you have to do. So I think today everyone is clear about যে কখন হাসতে হবে, কখন হাসা যাবে না। ওকে, আরেকটা যে জিনিস আমি মেনশন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টসরা অনেক বেশি ওরিড থাকে যে যদি তারা কোনো কোয়েশ্চেন না বুঝে, হ্যাঁ, যে তাকে একটা কোয়েশ্চেন করলো বাট সে যদি না বুঝে তার কি আবার এক্সামিনারকে বলা উচিত রিপিট করার জন্য, বা যদি বলে তাদের স্কোরটা কি লো হয়ে যাবে। সো এই ধরনের একটা কনফিউশন স্টুডেন্টদের মধ্যে কাজ করে। সো দে থিঙ্ক দ্যাট দে শুড নট আস্ক দ্য এক্সামিনার টু রিপিট দ্য কোয়েশ্চেন। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস? Actually, during the speaking test, you may think that it is wrong to ask the examiner to repeat the question and it may decrease your score. But the real truth is, you can definitely ask the question again, but make sure that it is not too often. Got my point? Exactly. If you ask, আমি যদি সব সময় যদি কোশ্চেনটা করে, বারবার যদি কোশ্চেনটা করে, আমি প্রত্যেকটা কোশ্চেনে যদি স্টুডেন্ট যে প্লিজ রিপিট, তখন আসলে তো এটা একটা ব্যাপার। সো প্রত্যেকটা কোশ্চেনে করা যাবে না, বাট আপনি অফেন প্রায় করতে পারেন যে লাইক আপনি 4-5টাই বুঝেন নাই, সেক্ষেত্রে আপনি অফকোর্স আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, নাহলে তো আপনার আনসারটাই ইরিলেভেন্ট হয়ে যাবে। আর আমার মনে হয় যে এমন কোনো স্টুডেন্ট আইএলটিএস টেস্টের জন্য বসবেই না যাদের প্রত্যেকটা কোশ্চেনেই বলতে হয় যে প্লিজ রিপিট অর আই কুডন্ট ক্যাচ ইউ, এই জাতীয় কোনো কথা বলবে আমার মনে হয় না যে প্রত্যেকটা কোশ্চেনের ক্ষেত্রেই। সো যারা আইএলটিএসে বসে, যারা আইএলটিএস এক্সাম দেয়, তারা অতটুকু প্রিপেয়ার্ড হয়েই যায়, তাই না? সো প্রত্যেকটা আসলে প্রয়োজন পড়েই না, কারোই পড়ে না। সো এছাড়া যদি আপনার অনেকগুলো কোশ্চেনে আপনি বুঝতে পারেন নাই, আপনার অফকোর্স আপনি বলবেন রিপিট করার জন্য, কারণ আপনি ইরিলেভেন্ট হয়ে যাবেন, আপনি আনসার করবেন কিভাবে? সো সেক্ষেত্রে ইউ শুড আস্ক দ্য এক্সামিনার টু রিপিট দ্য কোয়েশ্চেন প্লিজ। sure. ওকে, আরেকটা মিসকনসেপশন নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, যেটা ইউজুয়ালি আমি পাই এবং দেখা যায় যে যেহেতু আমি একটা ইনস্টিটিউট রান করছি, এখানে আমি যেটা দেখেছি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে, যে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কিন্তু আপনার যারা জব করে তারা আসে, অথবা যাদের স্টাডিতে একটা গ্যাপ পড়ে গিয়েছে, সো তারা আসে বিভিন্ন স্পোকেনের কোর্সগুলো করতে, আইএলটিএসের কোর্সগুলো করতে। সো তাদের মধ্যে একটা কমন কোয়েশ্চেন আমি অ্যাডমিশন নেওয়ার আগেই পাই, যেটা তারা ইউজুয়ালি আমাকে করে যে ম্যাম, যে আমার তো একটা গ্যাপ পড়ে গেছে,
অথবা আমার এজ একটু হয়ে গেছে বা অনেক আগে স্টাডি করেছি, এখন জব করছি অনেক দিন ধরে, সেই স্টাডির মধ্যে হিউজ একটা গ্যাপ আছে। সো আমি কি আসলে আমার ইংলিশের যে বেসিক আছে এটা কি ইমপ্রুভ করতে পারবো? সো তারা খুব টেন্স থাকে, তারা ভাবে যে একটু গ্যাপ হয়ে গেলে আর মনে হয় ইমপ্রুভ করতে পারবো না, এবং তারা খুব ভয় থাকে যে যারা এখন রানিং স্টুডেন্ট, সো তারা অনেক ভালো করছে, সো তাদের সাথে কি কোনোভাবে আমরা কিছু করতে পারবো, তাদের মতো কি ভালো হতে পারবো, এমন একটা কোয়েশ্চেন আমি সব সময় পাই। সো what do you think, Shafiq sir? At a certain stage or age, they cannot improve the basic of English that my students think যে তারা ইমপ্রুভ করতে পারবে না। So what do you think? Is it really true? I'm graduated from linguistic department. Yeah. And language and human brain is the part of my subject. I know it is completely possible to be master in any language at any point in the time in your life, and English is no exception. So age doesn't matter if you have a really confidence and if you are really dedicated to achieve what language you are going to learn. So that's more than enough. And I have noticed even those who are a bit aged or elderly people, they usually become, fluent or good at English very quickly because they are dedicated a bit. They know the value of language. They usually come down to us when they really desperately need. For example, IELTS score they need to migrate themselves in any foreign country where English is their requirement, or sometimes they come down to us to be fluent to teach their son and daughter or to get a promotion in their job. So they know the necessity of learning language, and therefore they become highly dedicated. And therefore I would say that it is quite possible, and I've noticed they become fluent very quickly. So age, and they always try to utilize their time exactly. Age or gap, it doesn't matter. So it doesn't matter. সো আমিও বলতে চাচ্ছি যে যেটা ইউজুয়ালি যখন আমার স্টুডেন্টসরা আমাকে কোয়েশ্চেন করে এবং আমি যে আনসারটা দিই সেটা আমি এখন বলতে চাচ্ছি, এবং শফিক স্যারও অলরেডি বলেছেন যে আসলে এজ ডাজন্ট ম্যাটার। আপনার যদি কোনো স্টাডি গ্যাপ থাকে, দ্যাটস ফাইন, নো প্রবলেম। আপনি জাস্ট একটু ব্রাশ আপ দরকার আপনার ব্রেনটাকে, আপনার জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করা দরকার। ইউ নিড টাইম অনলি, দ্যাটস ইট। এবং আমি যেটা দেখেছি তারা অনেক বেশি কনশাস থাকে টাইম নিয়ে, এবং তারা চেষ্টা করে যে 100% আউটপুটটা পেতে। সো একটু ডেডিকেটেড যদি আপনারা হন, আপনাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না। সো আই হোপ আপনারা আজকের পর থেকে কোনো টেনশন করবেন না যে আমার একটা গ্যাপ পড়ে গেছে, এজ হয়ে গেছে, সো আমি কি ইমপ্রুভ করতে পারবো কিনা ইংলিশে। সো আই থিঙ্ক এই টেনশনটা আজকের পর থেকে হবে না। অ্যাগেইন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। ওকে, আচ্ছা, আরেকটা যেই কোয়েশ্চেন আমি সবসময় পাই স্টুডেন্টসের কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে যে তারা মনে করে যে যারা একটু ভালো বা যারা একটু ফ্লুয়েন্ট ইংলিশে তাদের আইএলটিএস প্রিপারেশন কোর্সের প্রয়োজন নেই। সো তারা মনে করে যে একটু ফ্লুয়েন্ট হলে, বা আমি ফ্লুয়েন্ট, আই ক্যান রাইট, সো যেটা আমার প্রয়োজন পড়ে, সো আমার মনে হয় প্রয়োজন নেই। হয়তো অনলাইন থেকে, স্পেশালি যদি আমি অনলাইনে তো অনেক রিসোর্স আছে, সো অনলাইন থেকে মেবি হেল্প নিলেই হবে, এভাবে আমি আইএলটিএসে খুব ভালো একটা প্রিপারেশন নিয়ে খুব ভালো একটা স্কোর পেয়ে যাব। সো তারা এটাই ভাবে। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, don't they need to take IELTS preparation courses? What do you think? You can prepare yourself for IELTS, but it is good to go for an IELTS coaching, as there are things that you may be unable to understand on your own, especially the patterns of the question. You need to make sure you are aware of all the IELTS question patterns, and it is very, very important to know about all the question patterns. Even though you have a good background in English language, it is advisable that you go for an IELTS preparation course where you can get complete and proper guidance on how to score the best in the examination, right? So you can get guidelines from expert and quality materials which will help you
a lot in scoring bands. Yeah, So exactly. why won't you go for preparation course? ইয়েস, সো যেটা আসলে স্টুডেন্টসরা মনে করে যে একটু ইংলিশে ভালো হলে বা ফ্লুয়েন্ট হলে আইএলটিএস প্রিপারেশন কোর্স করার প্রয়োজন পড়ে না, এটা না করে ইন্টারনেট ঘাটিয়ে তারা দেখা যায় যে ভালো একটা স্কোর পসিবল। যেমন আমি একটু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি যে কয়েকদিন আগে আমি তো ওই যে অনলাইনে যখন ক্লাস নিচ্ছিলাম, আমার একটা স্টুডেন্টস আরেকটা স্টুডেন্টস সম্পর্কে বললো, আই মিন সে তো অনেক ফ্লুয়েন্ট ভালো, সো সে মনে হয় কোর্স না করলেও 7+ ইজিলি পেয়ে যেত, সে এটা কমেন্ট করেছে। সো আমি কিছু বলি নাই ওই দিন, সো আমি পরে জিনিসটা আর কি বুঝালাম। সো যেটা আসলে এই যে আমার স্টুডেন্টের মতো এরকম অনেকেই মনে করে যে ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হলে একটু ভালো হলে আইএলটিএস প্রিপারেশন কোর্সের প্রয়োজন পড়ে না, এটা ছাড়াই ভালো করে। ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রং। আপনি যত ভালোই হোক না কেন, আমরা কত ধরনের স্টুডেন্টস পাই, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, তারা কি ইংলিশে ভালো না? তারা কি ফ্লুয়েন্ট না? ভার্সিটির টিচাররাও আসে আমাদের কাছে, সো তারাও তো অনেক ভালো, বাট তারা কেন স্টিল ভালো হওয়ার পরেও ইংলিশে এত ভালো হওয়ার পরে স্টিল কেন তাদের আইএলটিএস প্রিপারেশন কোর্সের প্রয়োজন, কেন তারা আসে আমাদের কাছে? একটাই রিজন, যে প্রিপারেশন কোর্স যখন করতে আসে তারা সব কিছু অনেক অর্গানাইজড পায়। আপনি যদি ইন্টারনেটে আছে অনেক কিছু আছে, ভাস্ট অনেক আছে বুঝলাম, কিন্তু আপনি যদি ইন্টারনেটে একদম নতুন অবস্থায় লাগে, আপনি শুধু ভালো বাট আপনার আয়ের সম্পর্কে আইডিয়াস নাই, আপনি যদি ইন্টারনেটে সার্চ করে দেন, ওইখান থেকে মেটেরিয়ালস ইউজ করতে চান, আপনার কাছে মনে হয় যে আমি একটা ওশানের মধ্যে আছি, সো আমি মাঝখানে আছি, কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছি না, কোনটা রেখে কোনটা পিক করব, এ ধরনের একটা জিনিস কাজ করবে। সো আপনাকে অবশ্যই আপনার যদি কোনো আইএলটিএস এক্সপার্ট আশেপাশে থাকে, বাড়ির মধ্যে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার কোনো সেন্টারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, তার থেকেই আপনি আইএলটিএস সম্পর্কে হেল্প নিতে পারবেন, ইউ ক্যান টেক হেল্প। বাট যদি আইএলটিএস এক্সপার্ট না থাকে আপনার ফ্যামিলিতে বা আশেপাশে, তাহলে অফকোর্স আপনার কোনো সেন্টারেই যেতে হবে, কারণ সেন্টারের মধ্যে আপনি প্রপার গাইডলাইন পাবেন, আপনি মেটেরিয়ালস পাবেন, আপনি অনেক কিছু শিখবেন, ডিফারেন্ট টিপস, ট্রিক্স, টেকনিক্স, অনেক কিছু শিখবেন, স্ট্র্যাটেজিস শিখবেন, কীভাবে আপনি রিডিং সলভ করবেন, কীভাবে লিখবেন। ইভেন আপনি যদি রাইটিং দেখা যায় আপনাকে যে কোনো টপিক দিলে আপনি লিখতে পারেন, এই অ্যাবিলিটিও থাকে, তারপরও আপনার রাইটিং কীভাবে লিখতে হয় এটা জানতে হবে ক্লাসে এসে, কারণ এখানে হচ্ছে যে আপনি কীভাবে রিলেভেন্ট থাকবেন, কত ওয়ার্ড লিখবেন বা কোন ওয়েতে লেখা উচিত, কোন প্যাটার্ন ফলো করা উচিত, সব কিছু আপনি ক্লাসেই জানতে পারবেন। এবং এগুলো আসলে আইএলটিএস এক্সপার্ট ছাড়া আপনার পক্ষে জানা অনেক টাফ হয়ে যাবে। যেই আইএলটিএস প্রিপারেশন কোর্সে আপনি 3 মাস করে 4 মাসের মধ্যে পরীক্ষা দিতে পারবেন, সেখানে হচ্ছে যে আপনি যদি একা একা করতে যান, এটা 1 ইয়ারও লেগে যেতে পারে আপনার জন্য, কারণ আপনি আগে জানবেন, বুঝবেন, কোনটা বাদ দেবেন, কোনটা নেবেন, এই জিনিসগুলো জানার পরে যে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার এই জিনিসগুলো নেওয়া উচিত, এগুলাই মূল কিছু। এটা একটা ব্যাপার, স্টুডেন্টসদেরকে আসলে আমরা যেটা করি ক্লাসে কারেক্ট করি সবসময়। সো যদি কেউ কারেক্ট না করে, আপনি কিন্তু আপনার ভুলটা বুঝতে পারবেন না। যেমন কয়েকদিন আগে শফিক স্যারের কাছে একজন স্টুডেন্ট শুধু রাইটিং চেক করাতে চেয়েছিল, ইজন্ট ইট, যে শুধু রাইটিং চেক করে দেবেন তাহলেই আমার চলবে, এরকম একটা কিছু ছিল। সো শুধু রাইটিং চেক করে দিলে আপনি জাস্ট না, শুধু স্কোর দেওয়ারই একটা ব্যাপার ছিল। সো আপনি যদি কমেন্ট না করেন, সে যদি এটা না জানলো কোনটা ভুল, কি ইমপ্রুভ করতে হবে, তার ল্যাকিংসগুলো কোথায়, কি ইনফরমেশন এখানে অ্যাড করা উচিত, এই জিনিসগুলো যদি তাকে ধরায় দেওয়া না হয়, তার ভুলগুলো যদি দেখানো না হয়, শুধু স্কোর দিলে সারা জীবন রাইটিং চেক করলে তো তার রাইটিং ইমপ্রুভমেন্ট হবে না, ইজন্ট ইট? এক্স্যাক্টলি। সো এটা নিয়ে আসলে এত কথা বলার কারণ হচ্ছে যে এই কোশ্চেনটা অনেক বেশি পাওয়া হয় এবং মানুষের একটা ভুল ধারণা আছে এটা নিয়ে, ইংলিশে ভালো হলেই আপনি আইএলটিএসে ভালো স্কোর পাবেন না, এরকম। আমি আরেকটা জিনিস একটু লেংদি করছি জিনিসটা, সেটা হচ্ছে যে আমার একটা স্টুডেন্ট, সে কি হচ্ছে যে ইংলিশ মিডিয়াম থেকে পড়েছে দুবাইয়ে। সো সে যখন আমি যেটা করি ক্লাসের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালি সবসময় আইএলটিএসের টেস্টগুলো নেই। আচ্ছা, সো আমি যখন তার টেস্ট নিই, সে ইংলিশে ভালো, তাকে আপনি যা কোশ্চেন করেন সে আনসার করতে পারবে, সে ফ্লুয়েন্ট, যেহেতু সে ন্যাচারালি শিখেছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছেলে। আচ্ছা, A level O level করা তার। আচ্ছা, সো তাকে যখন আমি আইএলটিএসে কোশ্চেন করি, সে 1-2 লাইন আনসার করে, তার আর কোনো ইনফরমেশন নাই।
যেই টপিকটা অ্যাটলিস্ট 2 মিনিটস, কিউ কার্ডটা অ্যাটলিস্ট 2 মিনিটস কন্টিনিউ করতে হয়, তার 1 মিনিটে বা 1 মিনিটের কম সময়ে তার শেষ। আর কি বলবো, তার কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট এলস শুড আই সে হিয়ার, আই এম নট গেটিং এনি ইনফরমেশন। সো এই প্রবলেমটা হয়, সে ইনফরমেশন পাচ্ছে না। সো আপনি ফ্লুয়েন্ট হলেও আপনি যদি না জানেন কী ধরনের ইনফরমেশন এখানে পুট করতে হয়, কি বলতে হবে, আপনি কিন্তু তখন বলতে পারবেন না। সো আপনার আসলে ট্রেনিং দরকার, ট্রেনিং দরকার, ট্রেনিং দরকার, প্র্যাকটিস দরকার, এনভায়রনমেন্ট দরকার, যেখানে যে আপনি টেস্টগুলো দেবেন, টিচার আপনাকে বলবে এটা করা উচিত, এভাবে বলা উচিত। Actually, there are some specific tricks and techniques to answer. Yeah, environment. Yeah, environment. খুব ইম্পর্টেন্ট। All these things can make a person perfect. এবং আমরা যেটা সব সময় আমরা আমাদের যেমন যখন স্পিকিং টেস্টগুলো প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের ইন্ডিভিজুয়ালি সবসময় টেস্টগুলো নিই, সেইভাবে সবসময় টেস্ট নিতে নিতে একটা স্টুডেন্ট আসলে খুব এক্সপার্ট হয়ে যায়। যেমন কেমব্রিজ শায়ারের মধ্যে একটা কমন যেটা কথা আমার স্টুডেন্টসটা বলে, ম্যাম আমার স্পিকিং নিয়ে কোনো টেনশন নাই, আমার স্পিকিং ঠিক আছে, আমি স্পিকিংয়ে আলহামদুলিল্লাহ, আমি অন্য মজুরিগুলো একটু বেশি প্র্যাকটিস করতে চাচ্ছি। সো কারণ ওই যে আমরা এই এনভায়রনমেন্টগুলো দিচ্ছি, প্র্যাকটিস ক্লাসগুলো হচ্ছে রেগুলারলি, এবং হচ্ছে তারা আইএলটিএস টেস্টগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি নেওয়া হচ্ছে। You have got complete English environment at Cambridge. complete English environment, and আমার স্টুডেন্টসরা বলে এবং আমিও বলবো, ইটস রিয়েলি রেয়ার ইন আওয়ার কান্ট্রি, ইউনো, আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে রিয়েলি রেয়ার এমন একটা ইংলিশ এনভায়রনমেন্ট পাওয়া কোনো ইনস্টিটিউটের মধ্যে। সো এটা রিয়েলি রেয়ার, এবং স্টুডেন্টসরা তারা খুব লাকি মনে করে নিজেদেরকে, যে এখানে আসলে মনে হয় যে ইংলিশ স্পিকিং কোনো কান্ট্রিতে চলে আসছে, যেখানে ইংলিশ ম্যান্ডেটরি, ইংলিশে বলা ছাড়া চলবে না। সো আই থিঙ্ক এই ধারণাটা আই থিঙ্ক আজকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, এবং হচ্ছে যে আই থিঙ্ক যে আপনি ব্যাপারে সচেতন হবেন। আপনি যতই ভালো হন, আপনি যদি কোর্স প্রিপারেশন না নিয়ে যদি পরীক্ষা দেন, আপনার অনেকগুলো টাকা লস হয়ে যাবে, সময় নষ্ট হবে। সো আই হোপ আপনি আপনার সময় নষ্ট করবেন না, টাকাও নষ্ট করবেন না, বারবার পরীক্ষা দিয়ে প্রিপারেশন কোর্সটা নিয়ে ফেলেন, যেখানেই করেন, কেমব্রিজ শায়ারে করেন বা অন্য কোথাও করেন। বাট একটা জিনিস যেটা করবেন, যে কয়েকটা ইনস্টিটিউট যে জাস্ট করে তারপর কোথাও অ্যাডমিশন নেবেন, যেখানে আপনি মনে করেন যে ইউ ক্যান গেট গুড স্কোর, এখানে আপনি এক্সপার্ট কাউকে পাচ্ছেন। এটা ইম্পর্টেন্ট, শুধু আইএলটিএসে টিচার হলেই হবে না, এক্সপার্ট হতে হবে, এবং অফকোর্স এক্সপিরিয়েন্সড টিচার হওয়া লাগবে। আইএলটিএস শেখানোর জন্য এক্সপিরিয়েন্স থাকা খুব জরুরি, তাই না? যেমন শফিক স্যার অনেক এক্সপিরিয়েন্সড একজন টিচার। সো এবং আমিও টিচিং করছি অনেক দিন থেকে, মোর দেন 6 ইয়ার্স। সো টিচিং করছি, সো আমাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে, এবং আরও অনেকে আছে যাদের অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে। সো এক্সপিরিয়েন্স টিচার অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। তাহলে অবশ্যই আপনি ভালো করবেন তাদের গাইডলাইনে, যে ইজন্ট ইট? অলরাইট। আচ্ছা, সো আমরা অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছি, আমরা আরও অল্প কিছু মিথ ডিসকাস করে দেন আমরা শেষ করে দেব। আচ্ছা, সো আরেকটা যেটা আমরা যেহেতু স্পিকিং নিয়ে কথা বলছি, সো এটার মধ্যে অনেক স্টুডেন্টস তারা মনে করে যে স্পিকিং টেস্ট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট part of the IELTS exam. So is it really easiest part of the IELTS exam? Actually, this part may look easy because the examiners are usually friendly. Okay. All the 4 subtests have the same level of difficulty, you know. All right. But you may find one part of the exam easier than others depending on your language skills. However, the examiner has to follow very strict rules so that all the candidates get the same treatment to ensure fairness. Okay. Right? So they evaluate all the candidates based on the same criteria. So I would say that, you know, there is no point that I mean, people might think, or a student might think, that speaking test is the easiest part of the IELTS exam. Right? Yeah. So they need to give the equal importance to equal every effort module, also. as I said before. So আমরা একটু আগে যেটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করে ফেলেছি, যে আপনি যতই ভালো হন না কেন, ইউ নিড টু প্র্যাকটিস।
প্র্যাকটিস, এবং প্রত্যেকটা মডিউলকে আপনাকে সেম ভ্যালিউ দিতে হবে, সেম ইফোর্ট দিতে হবে। হ্যাঁ, যদি আপনি আগে থেকে ভালো স্পিকার হয়ে থাকেন, দ্যাটস ইউর প্লাস পয়েন্ট। Plus point. তখন দেখা যায় যে আপনি ভালো হওয়ার কারণে আপনাকে একটু প্র্যাকটিস করলে আপনি মোটামুটি বুঝে যাবেন যে কীভাবে আপনার আনসারগুলো করা উচিত। জাস্ট ইনফরমেশনটা আপনার শুধু গেদার করতে হবে প্র্যাকটিস করে করে। সো এরপরে এতটুকু হয়ে গেলে আপনি অন্য মডিউলগুলোতে একটু বেশি ইফোর্ট দেন, ফাইন, Yeah, that's great. isn't it? That's Exactly. great. সো আরেকটা যে মিসকনসেপশন গ্রামার নিয়ে, আসলে এই মিসকনসেপশনটা সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টসরা মনে করে যে কেউ যদি গ্রামারে অনেক ভালো হয় যে তারা এক্সামে অনেক ভালো করবে। যে কেউ লাইক স্টুডেন্টসরা তো আসলে একজন একজনকে বুঝতে পারে, বা আমরাও ক্লাসে বুঝতে পারি যদি কোনো স্টুডেন্ট গ্রামারে ভালো হয়। যদি কেউ কাউকে পায় যে সে গ্রামারে মোটামুটি ভালো, ভাবে যে এই তুমি তো অনেক ভালো স্কোর করতে পারবো যেহেতু তুমি গ্রামারে অনেক ভালো। সো what do you think that as they are thinking that if they are good at grammar, they'll do well in IELTS exam? Is it true? In answer to your question, I would say having good sense of grammar might help you to get good score in a speaking and writing module, because grammar and accuracy is one of the criteria of them. But for reading and listening, grammar is not that much important. Some tricks and techniques of solving, the questions, lexical resource, and pronunciation are important for reading and listening. ইয়া, সো শফিক স্যার যেটা মেনশন করেছেন এবং আমিও বলতে চাই যে গ্রামার অ্যান্ড অ্যাকুরেসি হচ্ছে যে ক্রাইটেরিয়াগুলোর মধ্যে একটা। সো আপনি যদি গ্রামারে ভালো হন, এটা আপনাকে অফকোর্স হেল্প করবে একটা ভালো স্কোর পেতে, বাট এটাই সব কিছু না, আসলে এটা মাত্র ক্রাইটেরিয়াগুলোর মধ্যে একটা মাত্র, ঠিক আছে? সো আপনাকে, বাট এটা তাও হচ্ছে যে ইয়ার মধ্যে স্পিকিং এবং রাইটিংয়ের Writing. জন্য, বাট রিডিং এবং লিসনিংয়ের জন্য এটা খুব বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট না, বাট জানা তো ভালোই, তাই না? It is. আচ্ছা, সেটা আপনাকে হেল্প করে, বাট ইটস নট এভরিথিং, সো আপনি যদি গ্রামারে ভালো হন, দ্যাটস ফাইন, বাট দিস ইজ নট এভরিথিং। এটা এমন কোনো কথা না যে আপনি গ্রামারে ভালো হলে আইএলটিএসে অনেক ভালো স্কোর পাবেন। আপনাকে আরও যে দিকগুলো আছে ওগুলোতেও ভালো করতে হবে, সো দেন একটা ভালো স্কোর আপনার কাছে আসবে। সো প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়াতে আপনাকে সমানভাবে ইফোর্ট দিতে হবে আপনি যাতে একটা ভালো স্কোর পেয়ে যান। ওকে, সো আমরা আমাদের প্রোগ্রামের একদম শেষের দিকে চলে আসছি। সো আমরা আর একটা মিথ নিয়ে আমরা আলোচনা করে দেন উই উইল এন্ড আওয়ার প্রোগ্রাম ফর টুডে। ওকে, All right. আচ্ছা, সো লাস্ট যেটা, এটা আমার কাছে মনে হয় যে এই মিথটা হচ্ছে যে ভয়ঙ্কর একটা মিথ, ভয়ঙ্কর। কারণ স্টুডেন্টরা যদি এই মিসকনসেপশনটা দূর করতে না পারে, মানে একদম স্কোরটা অনেক কমে যাবে, একদম কমে যাবে স্কোরটা। Okay. আচ্ছা, সেটা হচ্ছে যে তারা মনে করে যে তারা যদি কোশ্চেনটা নাও বুঝে তাদের আনসার করা উচিত। সো একটা স্টুডেন্ট যদি কোশ্চেন না বুঝে আনসার করে, তো এটা কেমন হয়ে যাবে বলেন তো? সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, শুড দে আনসার কোশ্চেনস ইভেন ইফ দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড? That's হোয়াট ডু ইউ horrible. থিঙ্ক? ইয়া, দ্যাটস That's ওয়াই আই horrible. সেড ভয়ঙ্কর। Yeah. ওকে, সো প্লিজ Actually, ক্লারিফাই। if you don't understand a question, it's okay to ask the examiner to repeat the question or to ask it in a different way. I mean, you could use some phrases. For example, I'm not quite sure I understand what you mean, right? That you can say, or you can say, can you repeat the question, please? That you can say, or sometimes you can say that I don't think I know what you mean. Do you mind repeating the question, please? That's really, important to use these. Or sorry, I couldn't get you. I couldn't quite Can you catch please you. repeat? Right, can you please repeat? Right, that you can use. Right, and actually, I would say that it is best to clarify the question before answering it. Right, you don't lose points if you do this a few times. But if you ask the examiner to repeat every single question, they may think you have a problem with understanding
spoken English. So you get a lower score in that sense. ইয়েস এক্স্যাক্টলি, যদিও আমরা এই টাইপের একটা মিথ এর আগেও ডিসকাস করেছি যে আপনি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে যদি আপনি রিপিট করতে বলেন সেক্ষেত্রে এক্সামিনার ভাবতে পারে যে ইউ হ্যাভ আ প্রবলেম উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্পোকেন ইংলিশ। সো এটা করা যাবে না, এবং আমরা যেটা তখনও বলেছি যে এই ধরনের স্টুডেন্ট আসলে যায় না, স্টুডেন্টরা মোটামুটি প্রিপেয়ার্ড হয়েই যায়। সো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের সাথে তাদের আসলে প্রবলেম থাকে না বুঝতে। সো এর প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন বাদে আপনি যদি কিছু কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে প্রবলেম থাকে, আপনি বুঝতে পারছেন, অফকোর্স ইউ শুড আস্ক, কারণ আপনি জিজ্ঞেস না করলে তো আপনার আনসারটা ইরিলেভেন্ট হয়ে যাবে, তাই না? সো এই যে এটা একটা মিসকনসেপশন, আপনি না বুঝলেও আনসার দিয়ে আসেন। যেমন আমরা স্টুডেন্টদেরকে একাডেমিক স্টুডেন্টসরা যখন পরীক্ষা দেয়, বাবা মা বলে বা টিচাররা বা অন্য যারা আছে শুভাকাঙ্ক্ষী বলে যে পরীক্ষা জাস্ট লিখে এসো, যদি পারো আর না পারো খাতা খালি রাখা যাবে না, জাস্ট লিখে আসো। সো এটা করা যাবে না, আপনি জাস্ট লিখে আসা বা জাস্ট ইচ্ছে মতো বলে আসলেই হবে না, আপনাকে কোয়েশ্চেনটা বুঝতে হবে এবং সেটা রিলেভেন্ট হতে হবে। এই যাতে রিলেভেন্ট যাতে হয় সেজন্য আপনি না বুঝলে আপনাকে আবার জিজ্ঞেস করতে হবে। Actually, it won't work at all. IELTS in the IELTS exam. IELTS এক্সামে work at ইট all. ডোন্ট রিয়েলি ওয়ার্ক। সো আপনাকে অফকোর্স আস্ক করতে হবে রিপিট করার জন্য, দেন আপনি ক্লিয়ার হয়ে দেন ইউ শুড আনসার, দেন আপনার আনসারটা রিলেভেন্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে আপনি একটা ভালো স্কোর পাবেন। সো এইগুলো ভাবা যাবে না। আর এবং আমরা যেটা কেমনি শেয়ার করি যে শুধু যাতে সে যখন বুঝবে না, কোয়েশ্চেন যখন বুঝবে না, কতভাবে কত ধরনের ফ্রেজ সেন্টেন্স ইউজ করে সে এক্সামিনারকে জিজ্ঞেস করবে, সেগুলো আমরা কেমনি শেয়ারে শিখিয়ে দেয় একটা স্টুডেন্টকে, যাতে একই রকম, শুধু যাতে এটা না হয় ক্যান ইউ প্লিজ রিপিট, যাতে বারবার যাতে এটা না হয়। সো তাদেরকে আমরা শিখাই বিভিন্ন ফ্রেজগুলা, যাতে তার একবার এক এক ফ্রেজ ইউজ করে সে জিজ্ঞেস করতে পারে। তাতে করে যেটা হয়, এক্সামিনার তো মনে করে সে তো অনেক কিছু জানে, অনেকভাবে সে কোশ্চেন করতে পারে। সো তার আসলে সে হয়তো সামহাও বুঝে নেয়, বাট সে ইংলিশ জানে, ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক তার আইডিয়া আছে, অনেকভাবে কোশ্চেন করছে। সো এটা তো আসলে আরো ভালো হচ্ছে, তাই না? He or she might not have the information, but he or she knows English. knows English, আর তো সামহাও আপনি হয়তো এক্সামিনার ল্যাঙ্গুয়েজটা ক্যাচ করতে পারেন না, এটা সে মনে করবে। সো আপনাকে সে কোনোভাবে রং And it মনে doesn't করবে না। affect to their score at all. No, It might help to, get very good score even. Yeah, so এটা আপনার স্কোরকে একদম এফেক্ট করবে না। So don't worry about this. Please don't answer irrelevant. Ask the examiner to repeat the question so that you can answer nicely. Okay? I think from today our viewers won't have any misconceptions regarding IELTS, isn't it? Yes, of course. Yeah. So we are going to end up our today's program. Dear viewers, see you soon with different topics in the same platform. Take care and stay safe. Allah Hafiz. Allah Hafiz.